السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى يزاريو يخطب أرست ميهونو سلا جينوش نو. جينوش إنيام ماناياتشو النسو ميهون يهونو يا الله فطروش ناتشو. الله لما ملكنا يتفتروت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النسونم هنا يسول جوتشنا اسملكتو عندي سيل بقلس نقرن وما خلقت الجن جنوتشن كوال فتركواتشو والإنس يسونم لجال فتركو إلا ليعبدون أنهم ببتشنينت اندي عملكوين ينجي. جنوتش النسون اسملكتو مولو مقرف مولو سورة تكمتون لا تشوال مولو النقر من نقاقر አይቻልም። ከዛ ውስጥ ግን መቅረት የለባቸው ምላቸውን ባላ ፍቃድ አነሳለሁ። እሱም ሱረቱል ጂን ላይ ክስተታቸው መጥቷል። በምን ምክንያት? ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ በፊት ሰማይ ቤት እየገቡ መላእክቶች የሚነጋገሩትን ንግግር ሰምተው ምድር ላይ ላለ ጠንቋይ ይነግሩ ነበር። በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ የሰማይ ቤት ተዘጋባቸው። እርስ በርስ ተነጋገሩ። ምን ሲባባሉ? በምን ምክንያት ነው ይሄ ሰማይ በእኛ ላይ የተዘጋብን? ከዚህም አልፎ ደግሞ ተስፈንጣሪ ችቦ ለምንድን ነው የሚመታን አሉ። እስቲ በምድር ላይ ዞር ዞር ብላችሁ ተመልከቱ አሉ። ከዛም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈጅር ሰላትን እያሰገዱ ደረሱ። ከዛም ጂኖቹ የተነጋገሩትን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በምዕራፍ መልክ ሱረቱል ጂን ላይ አስቀመጠው። ለዛሬ ማነሳላችሁ እሱ ነው። ያ አዩሀል ሙስሊሙን ሐዲሱን ልየውም አን ሱረቲን ዐዚማ ፊ ሱወሪል ቁርአን إنها سورة الجن التي تبين حقيقة الجن وتقرر أصول العقيدة وتدعو إلى توحيد الله وتحذر من الشرك والضلال. إتشي مقرف سلا توحيد بيبلت اللبات كشرك تستنكك عليك يجينوچن ماننت قرآن كسمون بوهلا انديت اندتك أيرو بقلت يتكمت أباتنات. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل جينوچن اسملكتون دي هلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جينوچو قرآن كسمو بوهلا كنبروا بتكهدت واتو منالو الله منالا قل بلاتشو نبي محمد هو صلى الله عليه وسلم لهزبوچ كجينوچ كو يهونو بودنوچ بني لا يتوردون قرآن سمو ከሰሙም በኋላ ኢና ሰሚዕና ቁርአንን አጀባ በጣም አስደናቂ የሆነን ቁርአን ሰማን። የህዲ ኢለ ሩሽድ ፈአመና ቢህ ወደ ቀኑ መንገድ እኮ የሚመራ መጽሐፍ ነው፣ እኛም በሱ ተመርተናል አሉ። ወለን ኑሽሪከ ቢረቢና አሃዳ በጌታችን ላይ ማንንም ቢሆን አንድንም አናጋራም አምነንበታል አሉ። ወአነሁ ተዓላ ጀዱ ረቢና የጌታችን ልቅና ክብር እኮ ላቀ መተኸዘ ሷሂበተን ወላ ወለዳ ሚስትም ልጅም የለውም ብለው መሰከሩ። ዒባደላህ تعلمنا هذه الآية أن القرآن هدى للإنس والجن جميعا. هي قرآن أنكس كويس ولجوتشنم هنا جنوتشم ممربة هنا كويس تقومال. وأن الجن مخلوقات مكلفون يسمعون ويعقلون ويؤمنون ويكفرون كما قال تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. جنوتش كلك إن يوندسو أمان يالله كهادي الله ጥሩ መንገድ ላይ ያለ አላህንም ያምጽ አለ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሄን አስመልክቶ ምን አለ? ወአና ሚነ ሷሊሑን አሉ ጂኖች ከኛ ውስጥ እኮ ደጋጎች አሉ።
ومنا دون ذلك كن يوسط هنوم دمو كزي وجهونو مدفو جينو تشالو كنا طرائق قيددا إن يكوبت لي من قد لين يلنوالو. وفي هذه السورة تحذير شديد من الالتجاء إلى الجن أو الاستعانة بهم، فقد قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. እንግዲህ የሰው ልጅ ጂንን ማምለክ የጀመረው በምን ሰበብ ነው? ተፍሲር ኢብኑ ከሲር ላይ መጥቷል። ሰዎች መንገድን ይወጡና ሲመሽባቸው ወደ ዋሻ ገብተው መተኛት ሲፈልጉ ጂኖች መጀመሪያ እነሱም ፈርተው ይወጡ ነበር። የሰው ልጅ ግን በኢማኑ እየደከመ ሲሄድ ወደ ዋሻው ሊገቡ ሲሉ የዚህ ዋሻ ጠባቂ የሆንከው ጂን ሆይ እባክህ ጠብቀን ይሉት ጀመር። ይሄንንም አስመልክቶ ጂኖች ራሳቸው መሰከሩ። እኛ ጂኖች እኮ ይሄን ያህል ጠማማ የሆነው ወአነሁ ነገሩ እኮ ካነ ነበር እኮ ሪጃሉ ሚነል ኢንስ ከሰው ልጆች እኮ ነበሩ ያዑዙነ ሚጠበቁ ቢሪጃል ሚነል ጂን ከጂን በሆኑ ወንዶች እኮ ወደ ዋሻ ሲጠጉ ጠብቁን ይሏቸው ነበረ። ፈዛዱሁም ረሃቃ ጥመትን ደግሞ ጨመሩላቸው። ጂኖቹም ይበልጥ ጠመሙ፣ የሰው ልጆችም ይበልጥ ጠመሙ። በአላህ ብቻ ሊጠበቁ ሲገባቸው ከአላህ ውጭ ያለን ጂን ጠብቀን በማለት አገራችንም ላይ አድባር፣ ሰይፉ ጨንገሬ፣ አዳልሞቴ፣ ሻሃንበሶ፣ ወሰንጋሎ እየተባለ ሰዎች አምልኳቸውን ከአንድ አላህ አውጥተው እንደኛው አላህን እንዲያመልኩ የተፈጠሩትን ጂኖች ያመልካሉ። ለምሳሌ ይሄን ቃል ስሙልኝ፣ ይሄን የክህደት ቃል ስሙልኝ፣ አንበሶ ባንተ ማን ደርሶ ይሉታል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ሚያዝያ ሲሆን ወደ እርሻ ከመግባታችን በፊት ለአንበሶ ለሰይፉ ጨንገሬ ዶሮ ማረድ አለብን ይላሉ። ሲያርዱለትም ምን ይላሉ? አንበሶ ባንተ ማን ደርሶ ይሉታል። ይሄ ቃል እንግዲህ የሚገባው ለማን ነው? ለአንድ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። አላህ ራሱን ሲያስተዋውቅ ምን አለ? አላሁ አሰመድ፣ አላህ እኮ የፍጡራኑ ሁሉ መጠጊያ ነው አለ። ስለዚህ በጂኖች ጠብቁም ብሎ በጂን መጠበቅ ከእስልምና ያስወጣል፣ ክህደት ነው። ይሄው ጂኖቹ መሰከሩ፣ ያመኑት ጂኖች። ወአነሁ ካነ ነገሩ እኮ እንዲህ ነበር፣ ሪጃሉ ሚነል ኢንስ ከሰዎች እኮ ነበሩ፣ ያዑዙነ ሚጠበቁ ቢሪጃል ሚነል ጂን በወንድ ጂኖች ጠብቁም በማለት ፈዛዱሁም ረሃቃ እርስ በእርስ እኮ አንዱ ለአንዱ ጥመትን እንጂ ሌላ አልጨመረም። ወቱቀሪሩ ሱረቱ አነ ልመሳጅደ ሊላሂ ዋሕደህ ፈላ ዩድዓ ፊሃ ገይሩ ቃለ ተዓላ ወአነ ልመሳጅደ ሊላህ ፈላ ተድዑ መዓ አላሂ አሐዳ። በመስጂድ ውስጥ ደግሞ በፍጹም ከአላህ ውጭ አንድም አካል ሊጠራ አይገባም። አላህ ምን አለ? ሱረቱል ጂን ላይ ወአነል መሳጅድ መስጂዶች በጠቅላላ እኮ ሊላህ ለአላህ ናቸው፣ ገደበው። ፈላ ተድዑ አትጣሩ፣ አትለምኑ፣ ማአላሂ ከአላህ ጋር አብራችሁ በቂ ነበር እዚህ ድረስ። አሃደን አንድንም አካል አብራችሁ እንዳትጠሩ አለ። ዑለማዎቹ ሁለት ተፍሲር ሰጥተውታል። አንደኛ ሰባቱ የስጁድ አካላት መስጂድ ተብለው ተጠርተዋል። ሁለተኛ ምድር በጠቅላላ። ስለዚህ የሰው ልጅ በሰባቱ የስጁድ አካላቱ ከአንድ አላህ ውጭ ማንንም ሊጠራ አይገባው። በምድር ላይ በጠቅላላ ምድር ያላህ ናትና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምድር በጠቅላላ ጦሃራ ናት፣ ልሰግድባት እኮ ሐላል ተደርጎልኛል እንዳሉት በአላህ ምድር ላይ ከአላህ ውጭ ወላ መላኢካን ወላ ጂንን ወላ ነቢይን አንድንም አካል መገዛት አይቻልም። ፈዕለሙ ረሂመኩሙላህ አነ ሱረተል ጂን ተድዑና ኢላ ተጅዲድ ተውሒድ ወኢላ ስድቅ ልኢትባዕ ሊረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወኢላ ተርኪ ኩል ማ ዩኻሊፉ ልዓቂደተ ሰሒሓ። እዚህ ሱረቱል ጂን ላይም ሆነ በጂኖች አማካኝነት በመጣው መልእክት እኮ ትክክለኛው ተውሒድ ሰው እነሱም ቢያመልካቸው እነሱ ግን ልናመልክ የሚገባው አላህን እንደሆነ ተናግረዋል። ማን? ጂኖች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንም ልንከተል እንደሚገባ እኮ ሱረቱ አሕቃፍ ላይ ደግሞ አላህ ምን አለ? ወኢዝ ሰረፍና ኢለይከ ነፈረን ሚነል ጂን፣ ጂን ከፊሎችን ወደ አንተ ባመጣናቸው ጊዜ አለ። ወደ ማን? ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የስተሚዑነ አልቁርአን፣ በአንተ ላይ የተወረደውን ቁርአን ለሰሃባዎች ሰላት በምታሰግድ ድምፅህን አውጥተህ ከፍ ባደረክ ጊዜ እዛው ሱረቱል ጂን ላይ ምን ይላል? ወአነሁ ለማ ቃመ ዓብዱላህ ካዱ የኩኑነ ዐለይሂ ሊበዳ። እነዚህ ጂኖች እኮ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ
የወረደውን ቁርአን እርስ በርስ መስማት ፈልገው አንዱ አንዱን ሲደራረቡ ነብዩ ላይ ሊወድቁባቸው ደረሳለ። ከምን የተነሳ ፈቃሉ እርስ በርስ ተባባሉ አንሲቱ ዝም ብለን እናዳምጣሉ። ፈለማ ቁድየ ነብዩ ቁርአኑን ቀርተው ሲጨርሱ ወለው ኢላ ቀውሙሂም ሙንዚሪን ወደ ህዝቦቻቸው አስጠንቃቂ ሆነው ሄዱ። ቃሉ ጂኖቹ እኮ አሉ ያመኑት ያ ቀውመና ህዝቦቻችን ሆይ ኢና ሰሚዕና እኛ እኮ ሰምተናል ኪታበን ቁርአንን ኡንዚለ ሚን ባዕድ ሙሳ ከሙሳ በኋላ የተወረደ ሙሰድቀን ሊማ በይነ የደይህ ከበስተፊቱ ያለው ኢንጂልን ያረጋገጠ ሲሆን የህዲ ይመራል እኮ ቁርአን ኢለል ሐቅ ወደ እውነተኛው መንገድ ወኢላ ጠሪቅ ሙስተቂም ወደ ቀጥተኛው መንገድ የሚመራ እኮ ነው። አሁን ቀጠሉና ምን አሉ? ያ ቀውመና ህዝቦቻችን ሆይ ይሄ የሰማነው መልእክት ደግሞ እኮ የወረደው በአላህ ተጣሪ በሆነው በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ነው። ስለዚህ እሺ በሉት፣ አጂቡ እሺ በሉ ዳኢ አላህ የአላህን ተጣሪ ወአሚኑ ቢሂ በነቢዩ ሙሐመድ እመኑባቸው። ይሄን ካደረጋችሁ የግፊር ለኩም ሚን ዙኑቢኩም አላህ ከወንጀላችሁ ይምርላችኋል። ከዚህ ምን ያዝ? የሰው ልጅ ወንጀሉ ከሚማርበት ሰበብ ውስጥ በአላህ ማመንና የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መከተል ነው። አያው አላለቀም። ወዩጂርኩም አላህ ይጠብቃችኋል ሚን አዛቢን አሊም አሳማሚ ከሆነው ቅጣት አላህ ይጠብቃችኋል ከጀሃነም። ወመን ላ ዩጂብ እሺ ማይል ሰው ዳኢ አላህ የአላህ ተጣሪ የሆኑትን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ግን እሺ ማይል ሰው ፈለይሰ ቢሙዕጂዚነ ፊል አርድ አላህን እኮ በምድር ላይ የትም ቢሄድ አያመልጠው። አላህ ከያዛ ይቀጡ ቅጣት ይቀጠዋል። ወለይሰ ለሁ ሚን ዱኒሂ አውልያ ከአላህም ውጭ እኮ ረዳት የለውም የአላህ ቅጣት የመጣ ጊዜ። ኡላኢክ እነዚህ ግለሰቦች እኮ ነቢዩን እሺ አልልም ያሉት ሰዎች ፊ ዶላሊን ሙቢን የግልጽ ጥመት ውስጥ ናቸው ይላል። አቁሉ ቀውሊ ሃዛ ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም። الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله إن سورة الجن تذكرنا أن الهدى كله في كتاب الله وأن من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا كما قال تعالى. بسورة الجن ውስጥ ምን እንማራለን? ጠባብ ኑሮ እኮ የተለገሳቸው ሰዎች በቁርአን ውስጥ ባለው መልእክት የማይሰሩ ሰዎች ናቸው። ልበሰፊ የሚሆኑት ሰዎች ደግሞ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘውን መመሪያ የሚመሩበት ሰዎች ናቸው። ቃለ ተዓላ ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ወአለው ኢስተቃሙ ቀጥ ቢሉ ኖሮ አለ ጠሪቀቲ አሰሒሃ በትክክለኛው መንገድ ላይ ቁርአንና ሐዲትን ይዘው ቀጥ ባሉ ኖሮ ለአስቀይናሁም ባጠጣናቸው ነበር፣ ማአን ገደቃ የበዛን ዝናብ አውርደን ባጠጣናቸው ነበር አለ። በሌላ አንቀጽ ደግሞ አላህ ምን አለ? ወመን አዕረደ አን ዚክሪ ፈኢነ ለሁ መዒሸተን ደንካ ወነሕሹሩሁ የውመ ልቅያመቲ አዕማ ቃለ ረቢ ሊመ ሐሸርተኒ አዕማ ወቀድ ኩንቱ በሲራ ቃለ ከዛሊከ አተትከ አያቱና ፈነሲተሃ ወከዛሊከ ልየውመ ቱንሳ ሲል አላህ መልስ ይሰጣል። አላህ ምን አለ? ወመን አዕረደ አን ዚክሪ እኔን ከማውሳት ችላ ያለ ሰው ፈኢነ ለሁ መዒሸተን ደንካ እዚህ ምድር ላይ ሲኖር ጠባብ ኑሮ በሱ ላይ ተወስኖበታል። ወነሕሹሩሁ እንቀሰቅሰዋለን የውመ ልቅያመት የቅያማ ቀን አዕማ አይነ ስውር አድርገን እንቀሰቅሰዋለን። ቃል አይነ ስውር ተደርጎ የተቀሰቀሰው ሰው ይላል፣ ረቢ ጌታዬ ሆይ ሊመ ሐሸርተኒ አዕማ ለምንድነው እውር አድርገህ የቀሰቀስከኝ? ወቀድ ኩንቱ በሲራ እዚህ ምድር ላይ እያለሁ እኮ አይነ ያይ ነበር። ቃል አላህ በተራው ይላል፣ ከዛሊከ አተትከ አያቱና የእኛ ተአምሮች አንቀጾች መጥተውልህ ነበር። ፈነሲተሃ አልቀበልም ብለህ ችላ አልክ። ወከዛሊከ ልየውመ ቱንሳ አንተም ዛሬ በእውርነትህ ላይ ትረሳለህ ይላል። ስለዚህ ከምንም በላይ በቁርአን መልእክት ልንመከር ይገባናል። ወቱበይኑ ሱረቱ አነ ልገይብ ላ ያዕለሙሃ ኢለላህ ወላ የጠሊዑ ዓለይህ አሐደን ኢላ መን እርተዳ ሚን ረሱሊን ቃለ ተዓላ ዓሊሙ ልገይቢ ፈላ ዩዝሂሩ ዓላ ገይቢህ አሐዳ ኢላ መን እርተዳ ሚን ረሱል የሩቅን ሚስጥር ደግሞ ማንም ሆነ ማን አንድም አካል ሊያቅ እንደማይችል
ሙስሊሞች ይሄን እምነት አድርገው ሊይዙ ይገባቸዋል። ኢላ መን ይርተዳ ሲቀር እንጂ የወደደለት ሚን ረሱል አላህ መልእክተኛ አድርጎ ከላካቸው ውጪ የሩቅን ሚስጥር የሚያውቅ አንድም ሰው የለም። የሩቅ ሚስጥር የሚያውቅ ሰው አለ ያለ ሰው በእስልምና ውስጥ ቦታ የለው። ምን ማለት ነው? ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የመጣ ጊዜ ስለ እስልምና ንገሩኝ አላቸው፣ ነገሩት። ስለ ኢማን ንገሩኝ አላቸው፣ ነገሩት። ስለ ኢሕሳን ንገረኝ አሉት፣ ንገረኝ አላቸው፣ ነገሩት። ቅያማ መቼ ናት ብሎ ጠየቃቸው። ጠያቂም ተጠያቂም የዚህ ዕውቀት ባለቤት አይደለም አሉት። ለምን? የሩቅ ሚስጥር የሚያውቀው ማን ብቻ ስለሆነ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ። አገራችን ላይ ሙስሊሞች ሊጠነቀቁ የሚገባቸው መስጂድ በር ላይ ከእስልምና የሚያስወጣ መጽሐፍ ይሸጣል። መኪና የሚይዘ መብራት ላይ ከቆምክ ሙስሊም ነህ ብሎ ከገመተ መጽሐፍ ሻጩ አምጥቶ ምን ይሰጥሃል? ትንቢት ሸህ ሁሴን ጅብሪል የሚባል መጽሐፍ አለ ትገዛለህ ሆይ ይልሃል። ይሄ ጸሐፊው ሙስሊም አይደለም፣ የእስልምናም አካል አይደለም። ይሄም መጽሐፍ አምኖ ያመነበት ሰው ከእስልምና ይወጣል። ያነበበው ሰው ደግሞ ምን ይሆናል? መልስ ለመስጠት ሲቀር ያነበበው ሰው የአርባ ሌሊት ሰላቱ ውድቅ ይሆናል። ነቢዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? የሩቅ ሚስጥር አውቃለሁ ያለ ሰው ጋር የሄደ አሉ ሸህ ሁሴን ጅብሪልም ሆነ ማንም ጋር በሲኒም ሆነ መዳፍን በማስነበብ የሩቅ ሚስጥር አውቃለሁ ያለ ሰው ጋር የሄደ የአርባ ቀን ሰላቱ ውድቅ ነው አሉ። ካመነበት በእኔ ላይ በተወረደው ክዷል አሉ። አላህ ደግሞ ይኸው በግልጽ ምን አለ? ዓሊሙል ገይብ የሩቁ ሚስጥር አዋቂ እኮ አላህ ነው። ፈላ ዩዝሂሩ ግልጽ አያደርግም አላ ገይቢሂ አሃዳ የሩቅ ሚስጥሩን ለአንድም አካል እኮ ግልጽ አያደርግም። ኢላ መን ይርተዳ ሲቀር እንጂ ለወደደለት ሚን ረሱሊን ከመልእክተኛ ለወደደለት ሲቀር እኮ ለማንም የሩቅ ሚስጥር ግልጽ አያደርግም። አንዲት ክስተት አለች በነቢይላህ ሱለይማን ዓለይሂ ሰላምና በጂኖች መካከል የተከሰተች። ነቢይላህ ሱለይማን ጂኖች ይታዘዙት ነበር፣ ሰው ይታዘዘው ነበር፣ እንስሳት የሚናገሩትን ሁሉ ይሰማ ነበር። አንካሴ መደገፊያ ነበረችው። እሷን ተደግፎ እሱ አለ በሕይወት ብለው ይታዘዙት ነበር ጂኖቹ። ምስጥ መታ ያንን ምን አደረገች? አንካሴውን በላች። አንካሴውን ስትበላው ሱለይማን ተጭኖት ስለሆነ በዛው የሞተው ሱለይማን ወደቀ። ሲወድቅ ምን ተከሰተ? አላህ ምን አለ? ፈለማ ቀዷ ዐለይሂ ልመውት ሞትን በሱለይማን ላይ በወሰን ጊዜና በሞተ ጊዜ ማደለሁም አላ መውቲህ መሞቱን እኮ አላወቁም ነበር ጂኖቹ። ኢላ ዳበቱል አርድ ተእኩሉ ሚን ሰአተህ ተደግፎት የነበረውን ብትር ምስጥ በልታ ቦርቡራ እሱ እስኪወድቅ ድረስ። ፈለማ ኸረ ሱለይማን ሞቶ በወደቀ ጊዜ ተበየነቲል ጂኑ ጂኖች እኮ አወቁ አለው ካኑ በሆነ ኖሮ ያዕለሙን አልገይብ የሩቅ ሚስጥር ቢያውቁ ኖሮ እኮ ማለቢቱ ፊል አዛቢል ሙሂን አሳማሚ በሆነ ሥራ እኮ ሱለይማን በሕይወት አለ ብለው ባለፉ ነበረ። ከዚህ ምን እንይዛለን? የሩቅ ሚስጥር ስለማያውቁ ነው ሱለይማን ሞቶ ሁሉ ለሱ ሥራ ሲሰሩለት የነበረው። ሰዎች ግን ምን ያደርጋሉ? ጠንቋይ ቤት ሄደው ጂን ያግዘዋል ብለው ለሚገምቱት ሰው የነገ ዕጣ ፈንታዬ ምን ይመስላል? ልጄን አረብ አገር ልልካት ነው፣ ይቀናታል ወይ? ዱባይ ልላካት፣ ሳውዲ ልላካት ብለው ጠንቋይ ቤት መሄዱ ሰዎች አሉ። አላህ ይጠብቀንና ማለት ነው። የመጨረሻ ነጥብ የሚሆነው የጂን ልኡካን ቡድኖች እስልምናን ከተቀበሉ በኋላ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መጥተው ምን አሏቸው? ኡመቶችህን ከልክልልን በከሰል በአጥንትና በፋንድያ እስቲንጃ እንዳያደርጉ፣ ምክንያቱም እነዚህ የእኛ ቀለቦች ናቸው አሉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? በከሰል በፋንድያና በአጥንት እስቲንጃ እንዳታደርጉ፣ ይሄ የጂን ወንድሞቻችሁ ቀለብ ነው አሉ። ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم أصلح أحوالنا وثبتنا على التوحيد أعذنا من الشرك والضلال واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة
خارج الباب أبشر